بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستوں، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم سبق پڑھیں گے عربی گرامر کا۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کا جو لنک ہے وہ آپ شیئر کرتے رہیے گا، تاکہ دیگر دوست بھی جو عربی گرامر سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو ابھی پتہ نہیں ہے تو ان کو بھی پتہ چل جائے اور وہ بھی سیکھ لیں، اور وہ بھی اس کلاس کے اندر شرکت کر لیں۔ آپ اس کا لنک شیئر کر دیں، اور خاص کر کے جب ہم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتے ہیں یا کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ لنک شیئر کرتے رہا کریں۔ ہماری ویڈیو کو آپ لائک بھی کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، لیکن کمنٹ بعد میں سبق جب ہو جائے تو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کریں۔ اردو کے اندر آپ لکھا کریں سوال، اردو کے اندر، رومن کے اندر نہ لکھا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، یہ نمبر آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اس نمبر کو نوٹ کر لیں، اور کوئی بھی سوال آپ نے کرنا ہو تو اس نمبر کے اوپر آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے۔ آڈیو ریکارڈ کر کے اپنا نام بتائیں، اپنا علاقہ بتائیں، اور مختصر آڈیو کے اندر سوال کریں، اور جب آپ آڈیو سینڈ کریں گے تو نیچے سوال لکھ دیں، اور مجھے پتہ چل جائے کہ یہ سوال کیا جا رہا ہے، کوئی یہ میرے پرسنل آڈیو نہیں ہے۔ چلیں جی، سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے مرکب اضافی کے بارے پڑھنا ہے، مرکب اضافی کے بارے میں پڑھیں گے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مرکب کس کو کہتے ہیں۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دو مرکب کی تعریف سن لیں۔ دو یا دو سے زیادہ جو الفاظ ہوتے ہیں آپس میں جب مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اور مرکب یا تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، یعنی جب بولیں گے وہ مرکب، اگر میں بولوں تو یا تو وہ سمجھ میں آپ کو آ جائے گا یا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو آپ مزید سوال کریں گے کہ یار یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور اگر سمجھ آ گیا تو آپ خاموش رہیں گے۔ تو مرکب اضافی جو ہے یہ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے۔ وہ مرکب جو سمجھ میں نہیں آتا اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اور مرکب ناقص کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، ایک مرکب توصیفی ہوتا ہے، ایک مرکب اضافی ہوتا ہے۔ تو آج مرکب اضافی کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، مرکب اضافی ہے، اور اس کی ایک مثال میں نے یہاں پہ لکھی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریے گا۔ یہ دیکھیں، کتاب زیدن، کتاب زیدن، یہ اعراب آپ غور کریے گا۔ جو اعراب ہیں یہ ہر مرکب اضافی کے یہی اعراب آئیں گے، اعراب تبدیل نہیں ہوں گے۔ یہ کتابن تھا، یہ اصل میں تھا کتابن، یہ اس میں ذات ہے اور نکرہ کی ایک قسم ہے۔ کتابن کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے، یہ عام ہے، یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے اوپر تنوین آتی ہے۔ یہ کتابن تھا اصل میں، لیکن اس کی اضافت ہم نے اس کی طرف کر دی، اس کتاب کو ہم نے منسوب کر دیا زید کی طرف۔ میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ کتاب کس کی ہے، تو ایک طالب علم اٹھ کے کہتا ہے استاد صاحب یہ کتاب زید کی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، کتاب خاص ہو گئی، اب یہ علم کے ساتھ مل گئی ہے، کسی ایک خاص ذات کے ساتھ یہ مل گئی ہے، خاص چیز کے ساتھ یہ مل گئی ہے، معرفہ کے ساتھ مل گئی ہے، تو یہ کتاب خاص ہو گئی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ تو ہو گیا علم، یہ اس میں علم ہے، اور یہ اس میں ذات ہے اور نکرہ ہے۔ اب یہ نکرہ جب اس کے ساتھ ملا، اضافت ہوئی، تو یہ کتاب بھی خاص ہو گئی،
और इस पूरे को मुरकबे, इसको मुअर्रफ बिल्लाम बी कहते हैं, सॉरी मुअर्रफ बिल इजाफा। तो मारफा की 7 किस्मों में से आखिरी किस्म जो हमने पढ़ी थी वो ये थी, इसको मुअर्रफ बिल इजाफा कहते हैं। लेकिन मुअर्रफ बिल इजाफा ये मिलता जुलता है मुरकबे इजाफी के साथ। यूं समझ लें कि मुअर्रफ बिल इजाफा मुरकबे इजाफी की एक किस्म है। तो वो आज हम सारे फ़र्क यहाँ सीखेंगे तो आपको बात समझ आएगी। अब ये देखिएगा, ये दो इसके अंदर जुज़ पाए जाएंगे, 2 कलिमात पाए जाएंगे। पहले कलमे को, पहले जुज़ को हम कहेंगे मुज़ाफ, मुरकबे इजाफी के पहले जुज़ को कहते हैं मुज़ाफ। दूसरे जुज़ का नाम होता है मुज़ाफ इलैही। पहले जुज़ को मुज़ाफ कहेंगे, दूसरे को मुज़ाफ इलैही कहेंगे। ये लिख लें आप, ये आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ नोट्स आपको लिखवा रहा हूँ, ये आप साथ लिखते रहें। पहले जुज़ को मुज़ाफ, दूसरे को मुज़ाफ इलैही कहते हैं। अब इसी एक मिसाल को मद्देनजर रख के मैं चीज़ें कुछ लिखवाता जाता हूँ, आप लिखते रहें। मैं लिखूंगा तो देर हो जाएगी, मैं लिखूंगा तो देर होगी, आप खुद लिखते रहें। मैं बोल देता हूँ, आप लिख लें। जो मुज़ाफ होता है इसके कवानीन मैं आपको लिखवाने लगा हूँ कि मुज़ाफ के ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती। ये अलिफ लाम है, अलिफ लाम और तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश नहीं आते मुज़ाफ के ऊपर। मुज़ाफ के ऊपर ये दोनों चीज़ें नहीं आती। अलिफ लाम तो आता ही नहीं ना। अब ये 2 पेशें तो इसके ऊपर थीं, किताबुन था तो 1 पेश रह गई है, 1 पेश रह गई। आप देख रहे हैं किताब, तो ये कायदा कुलिया मुज़ाफ का है। जबकि ये दोनों चीज़ें अलिफ लाम भी और तनवीन भी ये यहाँ मुज़ाफ इलैही पर आ सकती है, मुज़ाफ इलैही पर आ सकते हैं। ये तनवीन की मिसाल तो आप देख रहे हैं, ये देखें 2 ज़ेरें आई हैं, ज़ईदिन तनवीन आ गई है, लेकिन मुज़ाफ पर नहीं आई। मुज़ाफ पर एक ही है, 1 पेश, इसके नीचे 1 2 ज़ेरें मुज़ाफ इलैही के नीचे। तो ये चीज़ें मुज़ाफ पर नहीं आते, मुज़ाफ इलैही पर आ सकते हैं। अब यहाँ इस जगह के ऊपर अलिफ लाम की मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। अलिफ लाम की, ये देखें जी, किताबुर रजुली, ये देखें रजुल मर्द को कहते हैं, तो इस रजुल के ऊपर अलिफ लाम आया है, और जब अलिफ लाम आ गया है तो फिर तनवीन साकित हो जाती है, तो ये 1 ज़ेर रह गई है, अर रजुली। तो अलिफ लाम, ये देखिए ये अलिफ लाम की मिसाल और ये तनवीन की मिसाल। और हमने जो कहा कि मुज़ाफ इलैही पर अलिफ लाम और तनवीन आ सकते हैं, तो दोनों मिसालें मैंने दे दी हैं। मिसाल हमारी यही रहेगी, आगे मजीद आप लिख लें कॉपी के ऊपर। मुज़ाफ इलैही हमेशा मजरूर होता है, उस पर ज़ेर आती है, ज़ेर आती है या हालते जरी में होता है, ज़ेर आएगी या हालते जरी आएगी। ये 2 चीज़ें आपने लिखनी हैं। मुज़ाफ इलैही, ये इसकी बात हो रही है। मुज़ाफ इलैही के नीचे या ज़ेर आएगी, ये देखें ज़ेर आई है, या हालते जरी में होगा ये मुज़ाफ इलैही। मुज़ाफ इलैही हालते जरी में होगा,
अब आपको वो जो तस्निया की जो हालतें थीं वो अब आपको समझ में आएंगी इंशाअल्लाह, कुछ ना कुछ अब समझ आ जाएगा। तस्निया और जमा की जो हालतें थीं, हालतें रफ़ई, नस्बी, जरी, तो मैं अभी मिसालें देता हूँ तो वो बात आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, इसका तर्जुमा जो होता है वो उल्टी जानब से होता है। उर्दू का तर्जुमा जब करेंगे उल्टा तर्जुमा करेंगे। जैद की किताब, दरमियान में का की के का इजाफा करेंगे। जैद का तर्जुमा पहले होगा, किताब का तर्जुमा बाद में होगा, दरमियान में का की के का तर्जुमा आएगा। जैद की किताब। और नीचे जो मैंने मिसाल लिखी थी किताबुर राजुली, उसका तर्जुमा था मर्द की किताब, मर्द की किताब, जैद की किताब। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल। काबातुल्लाही, अल्लाह का काबा। सलातुल्लाही, अल्लाह की नमाज। दीनुल्लाही, अल्लाह का दीन। अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा। तो ये सब मुरक्कबे इजाफी की मैंने मिसालें दी हैं। अब ये देखें, जो हालत जरी होती है इसकी मुज़ाफ इलैहि की, वो मैं यहाँ पे आपको, ये अभी वाहिद लिखा है, यहाँ तस्निया और जमा लिख के आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखिए, जरा गौर करिएगा बड़ी तवज्जो के साथ। किताबु ज़ैदैनी, मैं ये कहना चाह रहा था, पहले तो मैंने ये कहा एक जैद की किताब, तो ये आ गया किताबु ज़ैदिन। मैं ये कहना चाहता हूं ये किताब दो जैदों की है, दो जैदों की किताब। तो तस्निया हमने दो आपको बताए थे, एक ज़ैदानी और एक ज़ैदैनी। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, ये हमने दो बताए थे ना, दो तस्निया। अब ये देखिए, ये दो तस्नियों में से यहां पे कौन सी आएगी? तो हमने ये कहा था हालते जरी आएगी, तस्निया वाली हालते जरी आएगी। वो क्यों आएगी? कि मुज़ाफ इलैहि हालते जरी में होता है या मजरूर होता है, ये अभी हम आपको बता के आए हैं। तो वो उन दो तस्नियों में से जो हालते जरी है उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो ज़ैदानी यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि ज़ैदैनी आएगा। तो इसका तर्जुमा होगा दो जैदों की किताब, दो जैदों की किताब। ये नीचे मिसाल पे गौर करें, ये जमा की मिसाल है, यानी बहुत से जैदों की किताब। अब जमा भी दो तरह की होती है, एक हालत रफ़ी होती है, एक नस्बी और जरी होती है। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, ज़ैदूना, ज़ैदीना। तो यहाँ पे कौन सी आएगी भाई? बहुत से जैदों की ये किताब है, तो किताबु ज़ैदीना, बहुत से जैदों की किताब। तो यहाँ पे जमा की हालते जरी आएगी, जमा की हालते जरी आएगी। ये नस्बी जरी मैं पहले बता चुका हूँ आपको, नहीं अगर आपको पता चल रहा तो पिछले सबक हमारे देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मुसलसल जो पीछे से चलता आ रहा है उसको ये बातें आगे जाके समझ आएंगी। जिसने हमारे सबक छोड़े हुए हैं, जिसने अभी नहीं सुने, उसको ये अगली चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो पिछले सबक आप पढ़ेंगे, तसलसल के साथ सुनेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह समझ आती रहेंगी। किताबु ज़ैदीना, बहुत से जैदों की किताब। किताबु ज़ैदैनी, दो जैदों की किताब। किताबु ज़ैदिन, एक जैद की किताब। तो ये वाहिद, तस्निया और जमा की जो हालतें थीं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं।
امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ مثال ہماری یہی رہے گی، اسی مثال کو ہم فالو کرتے ہوئے مزید چیزیں ہم سمجھیں گے اور مرکب اضافی کو سمجھیں گے۔ ایک مثال کافی ہے۔ یہ تو ہم نے واحد، تثنیہ اور جمع اس کی حالتیں بتائی ہیں، لیکن اگر بالفرض مضاف کی حالتیں تثنیہ اور جمع آئے تو پھر کیا ہوگا، وہ اب ہم بتانے لگے ہیں۔ بالفرض تثنیہ کی، یہ مضاف کی حالتیں تثنیہ آئے اور جمع آئے، یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں زید کی 2 کتابیں، زید کی بہت سی کتابیں، بالفرض ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، تو یہ پھر کیسے آئے گا؟ اب اس کا قاعدہ اور قانون سیکھ لیں۔ یہ دیکھیں، یہ تثنیہ مسلمانی مسلمینی اور یہ جمع مسلمون اور مسلمین، یہ والی چیزیں اس جگہ پہ اگر آ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، بس یہ نون جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ 4 نون، یہ نون آخر میں جو نون نظر آ رہے ہیں، ان کو آپ گرا دیں، ان کو ختم کر دیں اور اس کے ساتھ ملا دیں، بات بن جائے گی۔ بالفرض میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلم زیدن، زید کا ایک مسلمان، ٹھیک ہے، زید کا ایک مسلمان، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں زید کے 2 مسلمان، تو یہ کتاب کی جگہ پہ 2 مسلمان اگر آئے گا تو اللہ آپ کا بھلا کرے یہ آئے گا حالت رفعی، کیونکہ یہ دیکھیں اس کے اوپر پیش آئی ہے، مضاف کے اوپر پیش آئی ہے، تو حالت رفعی کو ادھر رکھیں گے اور ہم کہیں گے مسلمہ زیدن، زید کے 2 مسلمان مرد، مسلمو زیدن، زید کے سب مسلمان مرد۔ کہانی سمجھ آئی ہے؟ بڑی آسان کہانی ہے، کوئی مشکل نہیں، میں لکھ دیتا ہوں آپ۔ یہ دیکھیں مسلمہ زیدن، مسلمہ زیدن، یہ دیکھیں زید کے 2 مسلمان، تو یہاں سے نون گر گئے، حالت اضافت کے اندر تثنیہ اور جمع کا نون گر جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے، حالت اضافت کے اندر تثنیہ اور جمع کا نون گر جاتا ہے، حالت اضافت کے اندر تثنیہ اور جمع کا نون گر جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اضافت جب ہوگی اس مضاف کی، تو مضاف اگر تثنیہ اور جمع کا صیغہ آ جائے تو اس کا نون جو ہوتا ہے تثنیہ اور جمع والا وہ گر جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو مسلمو زیدن، زید کے بہت سے مسلمان۔ جی ایک اور چیز ذہن نشین کر لیں، یہ مرکب ناقص ہے، ادھورا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے زید کی کتاب، پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ، پھر مضاف کا ترجمہ اور درمیان میں کا کی، زید کی کتاب الٹا ترجمہ ہوگا۔ اور یہ وہ ادھوری بات ہے، مکمل بات نہیں ہے کہ زید کی کتاب کو کیا ہے،
زید کی کتاب گم گئی ہے، زید کی کتاب تم نے خرید لی ہے، زید کی کتاب پھٹ گئی ہے، زید کی کتاب کہاں ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یہ ادھوری بات ہے، نامکمل بات ہے، یہ مکمل بات نہیں ہے۔ اور یہ جو مرکب اضافی ہے اور دیگر جتنے بھی مرکبات ناقصہ ہیں، یہ جملے کا جز ہوتے ہیں، مکمل جملہ نہیں ہوتے۔ آگے جب جملہ ہم پڑھیں گے تو یہ خود، یہ مرکبات جتنے بھی ہوتے ہیں یہ جملے کا ایک جز بنیں گے بالفرض۔ بالفرض ایک جملے کے اندر 4 جز ہیں، 1 2 3 4، تو کبھی مرکب اضافی یہاں پہ آئے گا، کبھی یہاں پہ آئے گا، کبھی یہاں پہ، یعنی ایک جز بنے گا، خود یہ جملہ نہیں ہوتا، ایک جز بنتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے سوال کرنا ہو آڈیو کے اندر، آڈیو ریکارڈ کر کے نیچے سوال لکھیں تو ہم ابھی آپ کو جواب دے دیں گے، یہ واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں۔ یہاں پر اب کچھ اور چھوٹے چھوٹے نوٹس ہیں، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، تو وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ 2 لفظ یہاں پہ میں نے لکھے، ابو اور زو، ابو اور زو۔ یہ ابو اور زو، ابو کا مطلب ہوتا ہے باپ، زو کا مطلب ہوتا ہے صاحب، والا یا والی کا ترجمہ یہ دیتا ہے، جیسے زو مالن مال والے، زو علم علم والے، زو وجاہت وجاہت والا، ذویل عقول عقل والے۔ تو یہ زو والے والی کا ترجمہ دیتا ہے یا صاحب کا ترجمہ دیتا ہے، لیکن ان دونوں کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، 3 حالت۔ ابو ابا ابی، زو زا زی، ابو ابا ابی۔ تو یہ حالت رفعی ہے، یہ حالت نصبی ہے، یہ جری ہے۔ یہ حالت رفعی ہے، یہ نصبی ہے، اور یہ جری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کہتے ہیں یا ابا ہریرہ، ویسے ابو ہریرہ ہے، یا ابا بکر رضی اللہ عنہ، ویسے ابو بکر ہے، لیکن جب پیچھے حرف ندا لگتا ہے یا، تو پھر حالت نصبی آتی ہے۔ تو یہ بتا جو میں رہا تھا وہ یہ تھا، ابو ابو ہریرہ، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ ہریرہ یعنی بلی کا باپ، لیکن اگر بالفرض اس کے پیچھے حرف ندا آ جائے تو وہ ندا کا سبق آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، پھر اس کو وہ تفصیلات بتائیں گے آپ کو، آگے آئیں گی، تو اس کو پھر ابا کر دیتے ہیں، ابا۔ زو آئے گا ذل مال، تو ذل مال ہو جائے گا،
ذل جلال اگر آئے گا، ذل جلال، ذل جلال بھی مضاف مضاف الیہ ہے، اور یہ ذو اور یہ ابو یہ مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں، یہ خود مضاف بنیں گے، ان کی اگلی جو چیز آئے گی وہ مضاف الیہ ہوگی۔ ذل جلال جلال والا، ذو مضاف جلال مضاف الیہ، اور اگر حرف ندا آئے گا شروع میں تو وہ یا ذل جلال والاکرام آئے گا، یا ذل جلال۔ مجھے وہ یا ذل جلال سے یاد آ گیا کہ وہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب جو ہیں، ان کو ایک وحی نازل ہوئی تھی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہیں، اللہ کا کلام نازل ہوا تھا ان کے اوپر۔ تو وہ میں صفحہ یہاں پہ کھول لوں تو وہ پھر میں آپ کو یہ ایک لطیفہ بھی سر دست آگے سامنے، تو وہ پھر میں آپ کو سنا ہی دیتا ہوں۔ یہ لیں، ان کی جو کتاب ہے وارث فقر، اس کے صفحہ 176 کے اوپر ان کے اوپر وہی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کہتے ہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے آفات و بلیات کو دور کرنے کے لیے یہ دعا نازل ہوئی۔ تو یہ کتاب آپ لسانی سرکار صاحب کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور صفحہ ہے 176، آپ کو یہ مل جائے گی، یہ دعا جو ان کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ اب جو دعا نازل ہوئی ہے وہ دعا ہی غلط نازل ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذل جلالی والاکرام، حالانکہ یا ذل جلالی آتا ہے۔ تو یہ ان کے جو سو کالڈ مفتی ہیں یا ان کے سو کالڈ عالم جو ہیں، ان سے میری بات ہو چکی ہے، میں نے کہا یہ جو کلام نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی ہے لسانی سرکار صاحب کے اوپر، تو یہ غلط ہے، یہ عربی کلام ہی غلط ہے۔ تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ الٹا ہمیں جھوٹا کہنا شروع کر دیا، نہیں یہ تمہاری صرف و نحو بھی غلط ہے، یہ قانون کس نحوی نے بنایا ہے، یہ قانون ہی غلط ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، مرکب اضافی کی ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور مزید کوئی چیز ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر بالفرض ایک مضاف کے دو تین مضاف الیہ بھی آ سکتے ہیں، ایک مضاف کے یعنی ایک مضاف آیا، مضاف کے بعد ایک اور مضاف الیہ آیا، ایک اور مضاف الیہ آیا، تو اب کیا کریں گے؟ جیسے میں یہ کہتا ہوں زید کی کتاب کا ورق، زید کی کتاب کا ورق، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس کا میں طریقہ بتانے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں، زید کی کتاب کا ورق کو سمجھنے کے لیے اگر دو مثالوں کو آپ سمجھ لیں تو بات صحیح سمجھ آ جائے گی۔ کتاب زیدن، زید کی کتاب، اور ایک اور مرکب ہے اس کا، وہ یہ ہے ورقو کتابن، کتاب کا ورق۔ یہ دو مرکب اضافی ہیں، الگ الگ ہیں، زید کی کتاب اور ادھر کتاب کا ورق، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں زید کی کتاب کا ورق، تو یہ کتاب درمیان میں آئے گی، ان کو آپس میں ملا دیں گے۔ جب ملائیں گے تو اب صورتحال یہ ہو جائے گی جو ہم ابھی آپ کو بتانے لگے ہیں۔
वरकु किताबी ज़ैदिन, ज़ैद की किताब का वरक, ये एक मुजाफ के दो मुजाफ इलैहि आए हैं। ये तो मुजाफ है, ये भी मुजाफ इलैहि है और ये भी मुजाफ इलैहि। आप जरा गौर करेंगे तो इस मुरक्कब के अंदर जो किताबु ज़ैदिन आपने कहा था तो ये मुजाफ बन रहा है, लेकिन इस दूसरे मुरक्कब के अंदर यही किताब मुजाफ इलैहि बन रही है। लेकिन इस तीसरे मुरक्कब के अंदर यही किताब ये दरमियान में आ रही है। ये वो वाली किताब है कि जो एक जगह तो मुजाफ बन रही थी लेकिन दूसरी जगह मुजाफ इलैहि बन रही थी। तो अब इस दरमियानी जो मुजाफ इलैहि के ऊपर मुजाफ के अहकाम भी लगेंगे और मुजाफ इलैहि के अहकाम भी लगेंगे। मुजाफ के अहकाम ये थे कि इस पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आता, जबकि मुजाफ इलैहि के अहकाम ये हैं कि वो मजरूर होता है, तो लिहाजा इस पर अलिफ लाम और तनवीन भी नहीं आएगा और ये मजरूर होगा। तो इसलिए देखें, हमने इसकी पेश को बदलकर जेर कर दिया है और इस पर अलिफ लाम भी नहीं आ सकता और तनवीन भी नहीं आ सकती। इसको कहते हैं दरमियानी मुजाफ इलैहि मुजाफ, जो कि अपने माँ कबल के लिए तो मुजाफ इलैहि बन रहा है लेकिन अपने माँ बाद के लिए मुजाफ बन रहा है। मतलब ये कि इधर देखें, इसके लिए वरक के लिए ये मुजाफ इलैहि बन रहा है लेकिन इस ज़ैद के लिए ये मुजाफ बन रहा है, यानी ये मुजाफ भी है और मुजाफ इलैहि भी है। तो ये बताना आपको ये था। तो तर्जुमा यही होगा, उल्टा होगा और का की के का तर्जुमा आएगा ज़ैद की किताब का वरक। तो इस तरीके से एक मुजाफ के कई मुजाफ इलैहि हो सकते हैं, उनको आपने इस सूरत के अंदर लिखना है। ठीक है जनाब। मुरक्कबे इजाफी का सबक हमारा कंप्लीट हुआ, मुरक्कबे इजाफी का सबक हमारा मुकम्मल हो गया। कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं, और मैं देख लेता हूं कि किसी ने कोई सवाल किया है कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर नवीद अल्ताफ अत्तारी हैदराबाद से पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर इस तरह से हो कि ज़ैद के दो कुरान, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है, क्योंकि अगर हम इसमें से नून को ख़त्म करते हैं तो लफ्ज़ ही चेंज हो रहा है। ज़रा इसके लिए समझा दें कि हम इसको कैसे लिखेंगे। जज़ाकल्लाहु तआला खैरा फिद दारैन। ये जब ऑडियो सेंड करें थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में, लाउडली, क्योंकि वो स्पीकर नीचे रखे हैं तो वो फिर इस मोबाइल के स्पीकर तक आवाज़ आनी चाहिए कम अज़ कम, तो ऊंचा बोला करें। सवाल ये कर रहे हैं कि ज़ैद के दो कुरान अगर आप कहते हैं तो उसकी सूरत क्या होगी। पहली तो आप ये सूरत समझ लें कि ये जो कुरान लफ्ज़ है, इसका जो नून है ये असली है, इस कलमे का अपना एक हिस्सा है। तो जो तस्निया और जमा के अंदर नून आता है वो तो अगर आएगा इसके साथ, इसकी तस्निया के साथ, तो वो जायद होगा, वो तस्निया का होगा ना कि इसका। यानी फिर दो नून आएंगे, एक नून तस्निया का, एक इसका असली। तो अब क्या करेंगे? कुरआनानी, कुरआनैनी, बस कुरआनानी, कुरआनैनी। तो ज़ैद के दो कुरान अगर आप करेंगे तो इस तरीके से आएगा, कुरआना ज़ैदिन, कुरआना ज़ैदिन। ये असल में था कुरआनानी, तो वो नून तस्निया का हमने हटा दिया है और ये अलिफ तस्निया का यहां बाकी रहा। और ज़ैदिन, ज़ैद के दो कुरान। जी बात समझ आ गई? सवाल करने कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर दोनों लफ्ज़ तस्निया हो तो मुदाफ मुदाफिल है कैसे बनेगा? इसकी मिसाल देकर वजाहत फरमा दें। इसी को कर ले। ये कह रहे हैं दोनों ही अगर तस्निया हो तो फिर तो दो ज़ैदों के दो कुरान, अगर बिल फर्क ये कहें
दो कुरान, तो होगा कुराना, कुराना ज़ैदीना, ज़ैदैनी। कुराना ज़ैदैनी। यहां देखें, मैंने आपको बता दिया कि ये हालते जरी के अंदर होता है, तो यहां जो तस्नीया आएगी वो भी हालते जरी में आएगी। ज़ैदानी नहीं आएगा बल्कि ज़ैदैनी आएगा। दो जैदों के दो कुरान, दो जैदों के दो कुरान। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। और कोई सवाल है तो कर लें, फिर नहीं तो सबक कंप्लीट करें, खत्म करें। अच्छा, मैं अब आपके YouTube के सवाल देख लूं या किसी ने कोई किया है तो। ओहो, ये कौन गालियां निकाल रहा है यार? कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या करते हैं ये लोग? गालियां ना निकालें यार आप। कुरान दी अल्लाह अल्लाह रसूल की बात हो रही है, आप लोग गालियां निकाल रहे हैं। अच्छा जी, जी कौन बकवास कर रहा है जी? भाजी कौन बकवास कर रहा है पिया? गफूर अरमान साहब, कौन सी बकवास की है? किसने बकवास की है? चलें जी, बस ज़्यादा टाइम नहीं हम आपका लेते। इस तरह के लोग आते ही रहते हैं, कोई मसला नहीं। जब किसी चीज़ का सवाल का जवाब ना हो तो झूठा जो है ना वो फिर यही करता है। तो इस किस्म के लोग आते ही रहते हैं। तो ये तो रोज़ की हमारे साथ खेल है। तो ये लोग कौन से हैं, कौन लोग हैं ये, वो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। सवाल का जवाब ना हो, किसी एतराज़ का जवाब ना हो, तो फिर बंदा गालियाँ निकालता है, फिर बंदा कत्ल करता है अगले बंदे को, या गोलियां मारता है, या मतलब वो क्या इसका नाम है, टांगे तोड़ देता है, या अगवा करने की कोशिश करता है, या फिर गालियां निकालता है दूर बैठ के। यही काम है। अल्लाह पाक इनको हदायत अता फरमाए। दुआ करनी चाहिए ये, क्योंकि ये बेचारे, इनका कोई कसूर नहीं होता। बस अल्लाह पाक इनको दीन की समझ बूझ अता फरमाए और दीन की सही मानों के अंदर इनको जो है ना अमल करने की उसके ऊपर तौफीक अता फरमाए। और दीन से अगर ये दूर निकल गए हैं तो दीन में वापस आने के अल्लाह पाक इनको तौफीक मरहमत फरमाए। ये लोग बेचारे हैं, बेचारे, इनके पास कोई चारा नहीं है। तो दुआ करनी चाहिए। ये लोग काबिल रहम हैं, ये काबिल रहम लोग हैं, जो ज़हनी तौर पे बहुत इनके जहनों के ऊपर कब्ज़ा किसी और ने किया होता है। तो अल्लाह पाक इनको वापस लेके आए दीन इस्लाम की तरफ, और इनके ईमान को अल्लाह पाक महफूज रखे, हमारे ईमान को भी, हमें भी अल्लाह पाक दीन इस्लाम की सही तरीके से तबलीग इशाअत करने की तौफीक अता फरमाए। जो गलतियाँ कोताहियाँ हों अल्लाह मुआफ़ फरमाए। हमारे जितने भी सामीन सुनते हैं अल्लाह पाक सबको, सब के हक़ में ये दुआएं कबूल फरमाए। दुआ गो रहिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम व